شامل ودوام ستر للمذنبين ختمها بتحسين عظيم بعون الله لا يقدر علينا والستر الله مسؤول علينا وعين إلينا صلاة على محمد شافعينا إلهي نسألك أعظم وجاه المصطفى إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب أجمعين ثم إلى جميع سادتنا أولياء الله المقرب في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها سوسا سادتنا أولياء المقرب من أهل المعلى الوقي أهل الزنبل الفريد وقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين سوسا سيدنا مولانا محجر الله أحمد بن سابر الله أحمد بن سيدنا علي بن محمد بن مساء سيدنا سيدنا عظم في المقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا عبد الرحمن السقاب أولاد أجمعين وصول وفرج من سادتنا علي بعلي ثم إلى أرواح سادتنا أولياء المقربين أهل هذه البلدة أهل فالمن دار السلام كلهم أجمعين سوسا صاحب هذا الدار هذه الحارة الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي ومشايخي ومشايخ وأقراني أصحابي أحبابي طلاب تعليم دمته ثم إلى أروى عبد من أهل هذه البلدة ثم إلى أروى تقدم في هذا المجلس من قد حضر معنا في هذا المجلس من أحبابنا ومشايخنا وأخواننا أصحابنا أحبابنا ثم إلى أروى السيد محمد حنيف بن علي العيدروس والسيد عبد الوهاب بن علوي بن عبد الله بن شهاب وإلى أرواح والدينا والدكم وأماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين ثم إلى خصوصا مؤلف القصيدة الإمام أبو بكر الأردن من المقدور شرف بن عبد الله بن علي محمد الحداد وصاحب الكتاب الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيع الحبشي وأصولهم وفرهم وشيخهم ومشايخهم وأقرانهم وأصحاب طلاب كل أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من وفات من الآخرة أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجة الدنيا والآخرة وافتح علينا عليكم فتوح العارفين فقهنا إياكم في الدنيا علمنا من تأويل أن الله رزقنا التقوى والاستقامة أن الله يرفع عنا المسلمين العامة وأن بلاد النساء خاصة البلاء والباء والمرض سقم والألم ويشفي مرضانا خصوصا من أوصل بالشفاء الأستاذ الشافق بن حسان بن طاهر بن شهاب وفاطمة الزهراء وأختها بنت بندن دميتي وكل من أوصل بشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا طلابنا تلامذتنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علامة أن الله يرزقنا أنظر خاصة أن خاصة من خاصة طاع علينا وعليكم أفضل البر الصالح رزقنا التقوى والاستقامة ويختم لنا ولكم من حسن الخاتمة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة
وأعذنا من جبة الندم يوم القيامة. اللهم يا فتاح يا مفتاح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدينا سواء السبيل، وارزقنا كمل الطابة ظاهر النباط نحبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، والحقنا بالصالحين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب بابات حاضرين حضرات إخوان أخوات الرحمين رحمكم الله. Jamaah Majelis Taklim di kediaman Al-Habib Al-Arif Billah Abdul Rahman bin Muhammad Al-Munawwar, yang insyaAllah kita semua dipilih Allah, disayang Allah, dirahmati Allah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya Rabbana. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan terpenting lagi diberikan nikmat Islam, iman dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah kita lewati bersama, bahkan hari ini kita telah masuk hari yang ke-19, malam ke-20 daripada bulan Syawal. Mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita semangat untuk memulai menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, perkumpulan-perkumpulan yang baik. Namun kita berharap mudah-mudahan keadaan kita di tahun ini jauh lebih baik daripada tahun yang telah lewat. Karena kalau dalam tahun ini keadaan kita sama seperti tahun lewat, itu termasuk kelompok orang yang merugi, kata Rasulullah, kata para ulama. Mabghun man kana al-yawm mithal ams. Termasuk orang yang merugi kalau orang itu hari ini keadaannya dalam kebaikan, dalam ketaatan sama seperti kemarin. Itu menurut pandangan ulama, pandangan orang soleh, itu dianggap merugi. Ya, kalau hitungan uang berdagang pun, kalau uangnya berdagang memang ngejar target, itu dianggapnya rugi. Kalau hari ini untung tidak lebih besar dari kemarin. Itu uang dunia. Nah, untuk urusan akhirat pun kita harus seperti itu. Maka di sini kita harus selalu melihat pada diri kita. Setelah itu kita sedikit bergeser melihat pada anak istri kita. Bukan cuma kita yang pengen dekat sama Allah, tapi anak istri kita, keluarga kita yang dekat sama kita pun kita pengen sama. Bukan cuma kita yang istiqomah dalam kebaikan, kita pengen mereka juga istiqomah dalam kebaikan. Ujungnya bukan cuma kita nak masuk surga, tapi anak bini kita pun kita pengen mereka masuk surganya Allah, berjumpa dengan baginda Rasulullah, dikumpul bersama para aulia Allah. Itu yang kita harapkan. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, 20 hari waktu yang cukup panjang. Dan mungkin 20 hari ini pun waktu yang mungkin cukup untuk kita sedikit berintrospeksi diri atau bermuhasabah tentang keadaan kita. Ikhwan rahimakumullah, bidakumullah, kalau kita lihat keadaan kita di bulan Ramadan begitu indah. Begitu indah, penuh dengan ketaatan, jauh dari kemaksiatan, begitu banyak ibadah yang kita lakukan. Baik itu mulai dari puasanya, qiyamul lailnya, tarawihnya, witirnya, tilawatil Qur'annya, i'tikaf di masjidnya, bahkan 5 waktu berjamaah di masjid. Bermacam-macam kebaikan kita lakukan. Dan alhamdulillah yang lebih penting juga yaitu kita dijauhkan Allah dari bermacam-macam kemaksiatan. Nak berbuat dosa, buat kesalahan kita malu. Ketika itu di bulan Ramadan kita mampu menahan diri dari segala bentuk, jangan tinggalkan. Nah, selesai Ramadan, ikhwan, ini nasihat buat diri saya dan kita semua. Mana keadaan kita setelah Ramadan? Ini yang perlu kita perhatikan. Apa macam inilah setiap tahun keadaan kita. Kalau kita lihat, tidak usah dulu kita bicara tentang maksiat apa yang kita lakukan setelah Ramadan. Kebaikan yang hilang. Begitu banyak kebaikan yang hilang pada diri saya dan antum ikhwan rahimakumullah daripada kebaikan-kebaikan yang tadi kita lakukan begitu hebat di bulan Ramadan. Padahal sesungguhnya wallahi ikhwan rahimakumullah, hampir bisa dibilang 99% kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mampu kita teruskan di luar Ramadan. Semua amal soleh, termasuk puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri pacak kita teruskan. Bahkan kita dianjurkan Rasulullah di bulan Syawal ini untuk meneruskan puasa dengan melakukan puasa sita min Syawal. Puasa 6 uji bahasa kita. Salat berjamaah, jelas. Di bulan Ramadan kita lakukan. Di luar Ramadan pun sama, kita bisa teruskan. Salat sunnah yang akan kita bahas nanti hari ini insyaAllah pun sama. Di bulan Ramadan kita salat duha, di luar Ramadan kita pun dianjurkan terus. Semua ibadah, termasuk salat sunnah witir. Berapa banyak kita, ada yang tidak paham, ada yang paham tahu tapi dia tidak lakukan. Ada yang masih sebagian daripada umat Islam ini yang mereka tahunya witir itu bulan Ramadan. Seperti taraweh, sepaket dengan taraweh, padahal witir itu tidak seperti itu. Witir itu sepanjang umur, sepanjang tahun dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan jangan kita tinggalkan. Nabi tidak pernah meninggalkannya.
Bahkan Nabi memberikan ancaman yang cukup berat buat orang yang sengaja meninggalkan salat witir. Karena malas, karena sungkan, karena ngerasa dirinya tidak pula butuh dengan salat witir. Sampai Nabi mengatakan, "Autiru ya ahlul witir." Salatlah witir kamu wahai orang-orang yang ya ahlul Quran. "Autiru ya ahlul Quran, innallaha witrun yuhibbul witir." Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai, menyukai yang ganjil-ganjil. "Man lam yutir falaysa minna," kata Rasulullah. Ini kita ngeri. Siapa yang sengaja tidak mau salat witir walaupun itu sunnah, tapi dia tidak mau sengaja menganggap itu sunnah jugalah, mungkin dianggapnya sepele atau dia malas tidak mau melakukannya, falaisa minna, bukan dari golongan aku, kata Rasulullah. Ini mengerikan. Kalau sampai Rasulullah mengatakan seperti itu, lalu kita nak lagi kemana? Kalau Nabi tidak mengakui kita bukan dari golongan Rasulullah SAW. Man laisa witir, man lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak melakukan salat witir bukan dari kelompokku, kata Rasulullah. Nah sekarang kita perhatikan diri kita. Ya, kita sedikit sekarang ini di muqaddimah majelis menintrospeksi diri kita. Antum ikhwan, ya anak-anak muda yang terutama yang sudah duduk bertahun-tahun di majelis, sudah tahu tentang hukum salat witir. Apakah kita istiqomahkan salat witir kita? Tidak harus salat witir dilakukan di tahajud. Kita bisa lakukan salat witir itu di waktu ba'da salat ba'diyatul isya misalnya. Tidak harus di akhir waqt, bisa di awal waktu. Contoh sekarang, mari kita tanya pada diri kita masing-masing yang hadir saat ini. Kita yang laki-laki juga ummahat, akhwat, ya. Ini malam ke-20. Dari malam lebaran hitungannya. Ingat, bukan alasan malam lebaran untuk tidak salat witir. Bukan alasan malam kedua lebaran untuk tidak salat witir. Tidak ada alasan. Salat witir tidak ada alasan untuk kita tinggalkan. Kalau misal ada di antara kita mengatakan, "Ente belum puasa sunnah, Sita, belum sempat aku." Mungkin masih bisa ditoleransi jawaban itu. Apalagi kalau kemarin masih di 10 pertama. 10 pertama lebaran, kita belum sempat mulai puasa 6. Masih bisa ditoleransi. Mungkin sampai hari ini barangkali, karena masih di kalangan habaib, terutama kalau kita saksikan, kawinan itu tiap hari ada. Kawinan, belum lagi ada macam-macam. Ya, yang musafir, mereka mungkin kemarin harus balik, segala macam. Nah sekarang masih ada sisa 10 hari lagi sita Syawal. Mungkin bisa ditoleran, bisa diterima alasan itu. Ngapa belum puasa sita? Tuh udah pacak, repot, kondangan, kawinan, lebaran B1 sampai 5 tuh kami sibuk silaturahmi, habisnya ada hall kawin bla 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 alasan gitu. Sekarang hall sudah mulai susut habis. Ya, dan alhamdulillah. Ya, kalau puasa bisa kita toleransi. Wajar. Kita nak mulai apalagi dari habis lebaran langsung puasa mungkin sulit. Ya. Sampai hari ini. Nah, kalau hari ini hati-hati sudah masuk malam ke-20, besok 20, sisa 10 hari. 10 hari ini apalagi kamu ummahat, akhwat, hati-hati. Yang masih ngalami masa subur. Ya, kalau tidak disengajakan untuk puasa, kagetlah, baru dapat 3 hari head datang. Ya, ini banyak cerita sudah, kami baru 3 hari kemarin tu. Haid sampai saya ini belum lanjut ke kalube, kayak masih ada sisa. Ya, dari pertama-tama dah galak melakukan, dari awal-awal dah melakukan, sekarang baru nak melakukan tak tahu haid. Nah, kita lanang enggak alasan. Inti haid. Tidak kan? Nah, kita puasa 6 ini. Itu masih bisa toleran, tapi kalau salat sunnah witir tadi. Alasan apa untuk itu tidak lakukan? Alasan apa ya, kawan? Wallah enggak ada alasan. Hatta di malam lebaran itu, bahkan bagian dari qiyamul lail, ihya'ul lail kita di malam lebaran kemarin, salat witir. Itu tetap kita lakukan. Begitupun salat duha. Sibuk manapun kamu. Urusan silaturahim kemarin, lebaran 1 sampai seminggu katakanlah. Silaturahmi, keluarga besang kanan, besang. Masya Allah beh. Tak mampu salat duha. Wallah itu kita dusta sama diri kita dewek. Inti bawa motor, bensin habis, mampir, pacak dah inti. Kebun bensin, mampir inti. Nyelang ke waktu, kadang-kadang nganti ada 17, ada kata kelas 10 motor, ente nomor 11, pacak ente. Demi motor biar pacak berjalan. Salat witir, di situ ada musola di pom bensin itu. Di rumah ada waktu, salat witir panjang waktu, bukan seperti salat maghrib yang cuma waktu 1,5 jam barangkali. Salat witir dari semenjak, salat duha itu dari semenjak kapan? Semenjak masuk waktu isyraq sampai masuk waktu zuhur. Tak sempat dilakukan. Wallah musibah. Kalau kita tidak bisa melakukan apalagi untuk istiqomah. Kalau kemarin sempat kita tidak hadir sesekali, tidak salat sesekali, tidak jadi masalah.
Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Nah, termasuk di sini yang perlu kami tekankan dan selalu kami ingatkan untuk diri kami dan kita semua, ummahat, hubabat, akhwat, ya, terutama kamu yang perempuan yang kadang-kadang terhalangi oleh haid. Kita juga yang tidak terhalangi oleh haid lebih buruk lagi kalau meninggalkan. Perempuan itu ada sebab dia untuk tidak bisa ibadah, baik sholat, baik puasa tadi, ataupun mungkin tilawatil Quran, karena mereka mengalami yang namanya haid, diharamkan oleh syariat. Lah sekarang kita yang laki-laki, apa alasan kita untuk tidak ngaji Quran? Sekarang tanya pada diri kita, sama yang di dalam, ummahat, akhwat, maaf, ya, kalau memang na'udzubillah min dzalik, maaf, ya, bukan dosa, bukan dosa, iya benar, tapi buruk. Dari semenjak lebaran sampai detik ini, tak lagi muka Quran. 19 hari sudah putus hubungan sama Quran. Buruk kita ya kawan. Quran itu kalamullah. Yang itu baca tiap hari di HP, di WA itu kalam siapa? Ucapan siapa? Ucapan manusia. Baca ente baca. Ente baca bahkan ente balas, ente segala macam baca. Tapi Quran 19 hari, bahkan maaf bukan 19 hari, ada yang dari malam 3 malam terakhir Ramadan udah ada muka Quran, banyak. Nah sekarang kita hitung dari lebaran, malam lebaran kita masih tetap bisa baca Quran. Hari lebaran mugolah. Wallah dusta kita sama di dewek. Kalau ngomong, oh tidak pacak, tidak sempat lebaran kita nak baca Quran. Astagfirullah. Anda tidak ngomong, syariat tidak ngomong, Allah tidak ngomong harus 1 juz, tidak. Sempatkan baca Quran walaupun 2 lembar. Tak sempat juga gara-gara lebaran kita. Wallah dusta kita sama diri kita. Nah, sekarang kalau ada yang sampai hari ini, jauh kita, yo bini kita, yo dulu kita, yo emak kita, yo serumah, tak ada yang buka Quran lagi. Wallah musibah rumah kita. Musibah. Tak dapat pandangan Allah mungkin. Kenapa kita putus? Nah, yang perlu ente curigai lagi diri ente, kita. Kemarin aku Ramadan hebatnya baca Quran, sampai hampir 3 kali hatam. Katik pecah aku. Kalau sudah bahas dapat berapa juz aku paling hebat. Tapi kenapa setelah lebaran putus, tak lagi baca Quran? Tanya ke, apa tujuan kemarin baca Quran di Ramadan itu? Jangan-jangan ente ria'an wa sum'atan, minta jingok wong, minta puji wong. Kenapa sekarang buktinya tidak baca Quran? Kalau memang ente ahlul Quran yang benar-benar baca Quran, kemarin Ramadan memang ente kenceng ke baca Quran karena fadhil ini lebih, fadilahnya lebih. Tapi setelah Ramadan tetap baca Quran. Dan sekali lagi ikhwan, wallah, kami menyaksikan, bukan cuma ngomong, wong yang tetap istiqomah di hari lebaran baca Quran, ado. Dan mudah-mudahan antum yang anda tak tahu, termasuk yang anda tahu jelas anda tahu. Baca Quran tetap hari lebaran baca Quran, lebaran kedua baca Quran, bahkan tetap dengan tahajudnya. Tidak menjadikan dia lalai, kesibukan silaturahmi di hari lebaran itu. Nah, sekarang kita lihat begitu banyak kebaikan. Semua amal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan mampu kita teruskan cuma sikok. Apa itu? Salat tarawih. Cuma salat tarawih tidak bisa dilakukan. Selain tarawih, baca Quran, apalagi jelas mampu ikhwan untuk kita teruskan. Bahkan bukan cuma baca Quran, tadarusan Quran. Ini sebagian musola habaib ini ada yang masih terus, alhamdulillah. Bukan cuma Ramadan, kan kebanyakan langgar kita bulan Ramadan ya, musola kamu biasanya masjid kita pas Ramadan tadarusan. Habis Ramadan habis. Enggak, kamu hidup ke ikhwan. Hidupkan. Tadarusan Quran itu Allah nyuruh bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun sama, hidupkan. Bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang salah, sangat indah. Ya alhamdulillah, ya anda usah sebutkan ada beberapa musola habaib ini, mereka tetap tadarusan walaupun cuma kadang 4 3. Istiqomah mereka tetap melanjutkan tadarusan Quran. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, ahbabana rahimakumullah. Jadi mari, ya, nang ingatkan dari diri saya dan kita semua, terutama alangkah sedihnya kita kalau kita lihat di rumah kita, yo bini kita, yo mak kita, yo bak kita, yo anak kita, idolo kita. Tidak ada lagi yang terus ke kebaikan ini. Witir tidak ada yang melakukan. Quran tidak ada lagi yang buka. Wallah ini musibah. Ke masjid pun tidak lagi kita. Cuma sejumat sekali. Jumat ke masjid, selain Jumat tidak lagi. Kemarin inti semangat, ya. Waktu Ramadan, begitu adzan Isya, inti sudah di sop depan. Sampai muadzin itu apal. Uang ini selalu ada. Kalau tidak kata inti dicarinya ketahuan. Saking istiqomahnya inti.
Bulan puasa duduk di sop depan untuk solat isya, solat tarawih. Tapi lepas Ramadan, lepas dak kati lagi terjingok. Bayangannya dak kati, sendalnya dak jingok lagi di masjid. Isyada. Perlu kita tanya ikhwan. Apa yang menyebabkan aku kemarin kok bisa seperti itu, sedangkan sekarang aku dak bisa. Di bulan Ramadan aku bisa, di bulan Ramadan aku dak bisa. Padahal keadaan itu sama. Bahkan mungkin lebih kita bisa atur di luar Ramadan ini. Kita tidak ada kesibukan untuk buka, tidak ada kesibukan apa. Habis maghrib isya itu kosong. Nah, mari sekali lagi ikhwan, akhwati, bahabat, ummahat, hadirin, habaib. Mari insyaAllah cukuplah sudah 19 hari ini malam ke-20. Ya, yang belum puasa 6 saya anjurkan, mari masih ada waktu 10 hari. Dan jangan kita putus asa terutama ummahat, babat akhwat, ya kalau kamu memang maaf ya tahunian hari ini haid, biasa haidnya 12 hari, tidak bakal dapat lagi, sudah boleh buat, ngerugi dan sedih lah kita. Tapi yang masih ada kesempatan lakukan. Tapi kami ini biasanya Ustaz, kalau sekarang ini biasa kalau akhir bulan tuh haid. Sekarang haid belum besok wallahu alam belum, lusa belum, biasanya hari ke-5 ke-6. Puasalah dulu sekarang. Boleh jadi Allah ngendain inti sempurna puasanya. Haid itu dipundurkan Allah 3-4 hari demi inti bisa. Itu hak Allah dan itu kuasa Allah. Kalaupun ummahat, hubabat, akhwat rahimakumullah, kamu sempat puasa menjalankan ini untuk perempuan, untuk puasa 6. Baru jalan 3-4 hari atau haid. Haid tadi nyambung sampailah keluar bulan Syawal. Apa 4 hari tadi sia-sia? Dia kata, tidak. Tidak ada amal yang sia-sia di sisi Allah dari amal soleh. Tetap dapat hitungan pahala 1, 2, 3, 4 hari yang kita lakukan tadi itu. Ente puasa 6 tahu sakit. Tidak bisa melanjutkan. Apa 4 hari itu sia-sia? Tidak, ikhwan. Dapat. Cuma tentu beda ketika orang itu mampu melakukan 6 hari selesai daripada bulan Syawal ini. Tapi kalau dia udzur karena syar'i, maka insya Allah Allah berikan pahala sempurna 6 hari. Karena niat kita sudah niat untuk puasa 6. Puasa kita niat puasa 6 daripada bulan Syawal. Dan fadilah yang luar biasa. Rasul mengatakan man shoma Ramadan fayattabi'ahu bisit min Syawal faka'nahu shaum dahr kullahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu dia ikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka dia diberi ganjaran pahala seperti wong yang puasa setahun penuh, kata Rasulullah. Coba ke ikhwan, terutama yang belum pernah nyicip, umurlah sudah 30 tahun bahkan lebih, bahkan sudah 50-an, belum tercicip sama sekali puasa 6. Coba ke, jangan sampai na'udzubillah, maaf ikhwan, kita meninggal belum terlaksanakan ini sunnah Rasulullah. Ngadep Nabi mak manu kira-kira ikhwan, apa tak malu kita? Pasti ketemu Rasulullah. Dan Nabi tahu yang mana kita gawe, yang mana kita tidak tahu. Dan Nabi akan bertanya tentang apa yang kita gawe, walaupun Nabi sudah tahu sebelumnya. Dan apa yang tidak kita gawekan, walaupun Nabi pun sudah tahu dengan izin Allah. Apa yang kita jawab? Ya. Nah, sekarang antum sudah insyaallah hidayah, taufik, ya ummahat, akhwat, dikenalkan dengan majalis-majalis ta'lim, majalis-majalis yang baik. Sudah dapat banyak ilmu tapi tidak dapat taufik. Ini suatu mengerikan atau menyedihkan. Dapat hidayat tidak dapat taufik. Minta sama Allah. Karena orang yang tahu tentang suatu kebaikan dan dia mampu sebetulnya melakukan dan tidak dilakukan, ini akan dituntut yaumul qiyamah. Hujjah alaina, akan jadi tuntutan buat kita di yaumil qiyamah. Sekali lagi kami mengajak ikhwan, yuk teruskan gawe baik kita di bulan Ramadan. Salat witir mulai malam ini tolong jangan ditinggalkan. Niatkan untuk mengharap ridha Allah, nyenangkan hati Rasulullah. Siapapun menjalankan sunnah Rasul pasti Rasulullah gembira. Dan itu pasti sampai dan Rasulullah tahu tentang siapa yang melakukan sunnah-sunnahnya. Dari sekarang niatkan untuk malam ini tidak akan meninggalkan lagi salat witir. Kemudian salat berjamaah ya ikhwan, jangan ditinggalkan. Ya, usahakan di masjid dan mushola bagi laki-laki. Kalau memang tidak mungkin atau keadaan itu mungkin sulit untuk kita lakukan, ya khair, di rumah ada apa-apa. Tapi bukan tiap hari. Saat-saat tertentu. Kita di rumah, di toko, di tempat-tempat yang bukan masjid dan mushola, silakan boleh salat berjamaah. Tapi jangan dijadikan rutinitas kita. Kecuali kalau kondisi memang tidak memungkinkan, ente duduk di pasar itu kata mushola, kata masjid mushola itu jauh. Sehingga ente tiap hari salat berjamaah di toko. Labas. Sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah. Ya, atau di kantor barangkali seperti itu. Tapi kalau masjid mushola dekat bisa kita ancap, tidak mampu 5 waktu minimal 3 daripada 5 itu kita salat berjamaah di masjid dan di mushola. Lebih banyak kan di masjid mushola 3, 2 di rumah atau di bukan masjid dan mushola. Kemudian salat duha juga jangan tinggal ke ikhwan. Usahakan dapat 2, alhamdulillah 4 kalau pacak. Nah,
Di sini nasihat buat ikhwan, buat diri saya sendiri, insyaallah ya Rabb benar-benar berikan taufik dan hidayah dari Allah. Kalau memang kemarin sudah istiqomah 2 rakaat, naik kelas harus. Tahun ini 4 rakaat. Ya, salat duha jangan masih tetap 2 rakaat itulah. Ndak apa yang penting istiqomah. Kalau kan akhirat dia istiqomah galak. Kalau kan urusan dunia ndak galak pengen istiqomah, pengen untung naik. Nah, ini kita harus naikkan. Ya, yang sudah 4 kalau pacak tahun ini naik 6 rakaat. Ikhwani rahimakumullah, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan masalah Quran. Ya, bacalah Quran sebelum Quran dibacakan untuk kita. Buka lagi Quran-Quran. Musola kita langgar, kita nangis, masjid-masjid kita ya tidak lagi didatangi, Quran pun tidak lagi dibaca. Buka. Sekarang Allah mudahkan di HP kamu ada Quran. Ambil wudu. Luang ke waktu. Ya, jangan nunggu ada waktu luang. Ini sudah sering sampai ke kaidah nih. Untuk amal soleh, untuk melakukan suatu kebaikan, baik itu Quran, baik itu pergi majlis, jangan nunggu ada waktu luang. Tapi luangkan waktu untuk amal baik itu. Luang ke waktu. Untuk ente baca Quran. 10 menit itu dapat 3 lembar bisa ikhwan. Bahkan lebih. Kalau kita lancar, tartil, baca Quran itu 1 juz setengah jam. Tartil, tidak ngebut, tidak pelan-pelan. Sedang. Itu setengah juz. 1 juz itu setengah jam. Katakanlah ente agak lambat, ente tidak sanggup setengah jam, ya mungkin terlalu ngaso lama, ya akhir 1/4 jam setengah juz, 10 menit itu sebentar ikhwani, sebentar Allah, 10 menit itu tidak berasa. Kita berjalan kaki dari sini ke musola sana, ngambil barang sesuatu ketinggalan, balik lagi sini, 10 menit lewat sudah. Tapi kita memang diasyikkan dengan hal-hal yang melalaikan. Ketika sesuatu yang melalaikan, apalagi sekarang, hati-hati ikhwani, akhwati, ya ini game judi ini banyak sekarang nih, bermacam-macam bentuk. Oh itu tidak judi Ustaz, cuma main be. Ya main itu melalaikan, akan dituntut yaumil qiyamah, ente melalaikan waktu dengan main game itu. Itu nikmat Allah. Sehat nikmat Allah. Ente megang Quran pernah ada setengah jam? Pernah ada? Megang game itu sampai sejam 2 jam? Tanya dari ente nih, yang hobi main game ini. Yang hobi main game, yang katanya tidak main judi, apalagi main judi dosa dibahas lagi itu. Haram terkutuk antum. Lah banyak tuh di TV diceritakan, uang tangkap polisi, ngampok, begal, maling gara-gara judi online ini. Terlepas kamu tidak main judi online itu, tolong dengar ini. Apa tidak malu kamu megang HP berjam-jam itu? HP itu nikmat dari Allah yang bisa jadikan wasilah untuk dekat sama Allah, bukan melalaikan kita sama Allah. Ini sampai acara hall, duduk di masjid, muka itu dia. Kapaganya nonton kami duduk cari di belakang nian. Oi celakong macam ini. Kaulah ditarik Allah, didudukkan di majlis hall, majlis taklim, di masjid musola untuk dekat sama Allah, tapi kau jadikan diri kau lalai. Pantasnya di rumah kau atau di pasar gawe macam itu. Hati-hati kamu ikhwan. Untuk Quran ngomong tidak sempat, tapi untuk online ini walaupun main game maaf kalau misalnya saya nih, jika kamu ustadz saya nih main game, jangan jadi contoh. Tidak apa-apa, ustadz juga main. Hiburan kata ustadz. Cari hiburan yang lain ikhwani. Yang lebih baik. Itu apalagi pacak berjudi. Ente dapat poin banyak, ente pacak njokong, pacak dijualnya jadi duit. Jelas itu. Ente beli pakai duit itu. Main itu pacak ada duit, tak kata duit tak pacak main ente. Entah duit ente pribadi atau ente dikirim orang kan. Pacak dijual itu. Apalagi memang judinya nih, na'udzubillah min dzalik. Wallah ikhwani, judi itu paling parah. Kalau sudah berjudi gandengannya mabok, entah narkoba, entah minuman. Kalau sudah mabok gandengannya betino kakek. Rusak, na'udzubillah min dzalik. Banyak sudah. Berhenti ikhwan, berhentilah, sadarkan diri kamu. Allah, tuntutan Allah besar. Akan dituntut nikmat Allah itu. Apa tak malu nak kalau megang habaib kita dulu, ya. Kiai-kiai kita megang Quran lamun berjam-jam. Sampai maaf, ya. Cap jempol tuh ada sampai bertahun-tahun karena dipakai terus pegang terus. Ini nih bekas telapak tangan mereka tuh ada megang Quran. Lah kita HP. Pacak main game berjam-jam sampai tak kenal lingkungan lagi, sampai panggil emaknya pun tak nyahut dia. Oh ini celaka lagi tambah. Oh lagi main game. Dollah panggil emaknya. Hai dah mak. Agak mak tunggu mak. Oi game depan kau nih. Mak kau manggil. Empas ke dulu belah puluh. Jangan jadi penghalang kau untuk dapat ridho Allah. Syukur tangan mak kau, tangan bak kau. Mbak, mak manggil cuma gagah ini. Tak mau kita lepaskan game ini. Apalagi kau berjudi pula. Na'udzubillah min dzalik. Tuntutan dunia akhirat pasti kau. Judi tak menang, tak kalah ikhwan. Haram.
Yang kalah jelas dia rugi dunia akhirat. Apalagi sampai dia ketagihan, nyual bagang rumahnya, nyual segala harta milik dia, sampai berhutang segala macam, celaka. Ente nak sedekah, jok mak ente dari duit haram itu. Naudzubillah. Ente nak sedekah apa? Tak terima Allah. Baik ikhwani, malu kita sama Allah, malu sama Rasulullah. Dinjuk Allah nikmat sehat walafiat. Kemarin puasa, kata kalau berat nak baca Quran, barangkali ngantuk. Sekarang kita pacak sambil ngetes, sambil ngopi bisa, tak dilarang. Siapkan minuman buat memotivasi inti biar bisa baca Quran. Ini tidak. Subhanallah. Hati-hati ini, ikhwan, anak yang ingatkan. Yang main-main game ini, ya, anak tak buluk paham bermacam jenis game itu. Yang maki, beli pulsa apa dia lagi sekarang banyak orang kalau ke counter melok langsung beli apa dia istilah jadi itu, senai apa dia. Ya, langsung biar untuk main berjudi dia baca. Haram jelas. Ya, kalaupun tidak dijadikan judi tapi kamu lalai itu bakal dituntut sama Allah. Ingat ikhwan, nasihat buat dia anak termasuk juga yang bakal nyesal mengenai yaumil qiyamah, naudzubillah min dzalik. Kalau kita dengar satu hadis Rasulullah ini. Rasul mengatakan ma takhassara ahlil jannah fil jannah illa sa'at tamurru bi ghairi dzikrillah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu penyesalan ahli surga. Ini ahli surga masih nyesal kata Rasulullah. Ketika mereka sudah di surganya Allah. Ada ulama mengatakan makna hadis Nabi bukan nunggu di surga, di alam kubur. Karena apa? Kubur itu sudah bagian dari surga dan neraka. Raudhah min riyadil jannah, di surga kita, di kubur kita sudah bisa merasakan. Adab neraka sudah bisa dirasakan oleh orang di dalam kubur dengan maksiatnya. Ma takhassara ahlil jannah fil jannah illa, kecuali apa? Ketika mereka diingatkan Allah saat waktu-waktu yang terbuang bukan untuk ingat sama Allah. Tak ada yang disesali oleh orang ahli surga ketika sudah masuk surga kecuali di saat mereka diingatkan Allah tentang waktu-waktu semasa hidup mereka yang mereka buang bukan untuk ingat sama Allah. Bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati, ini tak tua, tak muda sudah. Istilah bahasa ini, ami-ami pun main game ini. Ya. Apa kalau di kalangan Habib kita panggil ami, ya. Kalau kawan di luar Habib ni apa? Oh, apa paman apa? Artinya bukan budak muda baik yang tergila dengan ini, Bib. Yang sudah punya anak bahkan dapat cucu masih. Hati-hati, walaupun sekali lagi kamu tak main judi, malulah kamu. Tangan sekarang sudah terpisah dengan Quran berapa lama? Hah? Berapa lama sudah terpisah dengan Quran ini? Tak pegang Quran lagi. Sekarang sibuk megang game ini nih, HP ini. Bahkan kita sampai pernah ada orang nangani anaknya gagal, anaknya main ke game, main ke HP-nya rusak. Dia tak pacak main game, taboknya anaknya. Lebih berharga game ini, HP ini bagian dibandingkan anaknya. Ada yang bahkan maaf, dak lanang, dak betina. Dia laki bini gila dengan itu, anaknya pun sama. Sehingga di negara ini tak pacak lagi. Anak pacaknya bak juga main. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan. Setiap nikmat Allah pasti dituntut di yaumil qiyamah. Nikmat sehat, nikmat waktu kosong terutama itu. Jangan kamu kuota tak seberapa Ustaz. Tak seberapa jinti, tapi ketika tak punya inti. Wong yang tak punya duit banyak itu di luar. Hati-hati. Mumpung Syawal belum selesai. Yuk kita kembali kepada Allah. Kembali ikhwani, tolong. Ya. Ana tidak nganjur kamu, ya sudah jangan main di masjid, tidak. Jangan main lagi game itu. La di masjid, wala di acara majlis, wala haul, wala apapun. Tutup. Jangan disentuh lagi ya kawan. Ngerusak. Ya, berapa banyak budak kecil rusak. Memorinya rusak. Bukan memori HP. Memori HP pacak diganti. Memori ini anak kamu rusak. Kamu pun jadi rusak. Apalagi kalau sudah tersentuh dengan judi tadi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya. Mari ikhwan rahimahullah taubatan nasuha. Kita kembali kepada Allah. Tunjukkan kalau kita memang orang yang sukses dari Ramadan kemarin. Rasulullah Allah mengatakan dalam Al-Quran, puasa itu untuk apa? La'alakum takun, agar kita menjadi Allah yang muttaqin. Mana buktinya muttaqinnya kita? Ini anda baru bahas masalah apa yang keburukan yang kita tinggalkan. Kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Belum keburukan yang kita datangi. Oh macam-macam termasuk tadi game judi tadi. Ya, nyengok maksiat segala macam, melakukan segala macam bentuk maksiat. Mulai lagi dalam keburukan dagang kita nipu segala macam, mulai seakan-akan Ramadan beda boleh berbuat maksiat. Setelah Ramadan kita boleh maksiat, tidak, haram tetap ikhwan. Inti Ramadan nyago diri, tak chattingan sama hakim, tak chattingan sama kawan-kawan perempuan. Setelah itu inti mulai berchattingan, haram. Memang di Ramadan mudha'af, pahala lebih besar, tapi setelah itu dosa tetap dosa. Ini hati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah jaga diri kita. Sekali lagi ya Allah ikhwan, ya. Badiru bitaubati qabla al-maut. Mari kita bersegera bertaubat kembali kepada Allah sebelum datang kematian. Ya. Kum ya naim la tafuta qanaim.
Bangun wong-wong yang tidur. Wahai orang-orang yang tidur, bangun. Jangan sampai lepas kebaikan dari kamu. Bangun, bangkit kita. Ya, kita ini wong tidur kebanyakan. Jadi butuh dibangunkan. Bangun, segar, tinggal keburukan, datang kebaikan. Wallahi ikhwani, usi binasyikum bitaqwallah. Kita tidak tahu umur. Kita tidak tahu sehat terus apa tidak. Kita tidak tahu senang terus apa tidak. Tenang terus apa tidak. Nikmat yang diberikan Allah, mari kita syukuri. Ya, kita syukuri. Tinggalkan hal yang buruk, isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena setiap nikmat yang datang dari Allah untuk kita pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyal ahbab ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Mudah-mudahan ini mukadimah yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk saya sendiri. Mari kita teruskan kebaikan kita. Yang belum puasa 6 masih ada kesempatan 10 hari barangkali. Yang sedang dalam perjalanan dapat berapa hari teruskan. Mudah-mudahan yang sudah selesai hani'an lakum, ya beruntung lantum. Dan untuk puasa 6 ini sendiri ikhwan rahimakumullah, ya memang afdalnya kalau kita mampu, walaupun mungkin agak sulit, tapi saya saksikan ada orang-orang tertentu yang bisa melakukannya, yaitu mulai dari tanggal 2 Syawal 2 sampai 7 Syawal, itu yang paling afdal, paling cantik. 1 hari lebaran, setelahnya besok langsung puasa 6. Ini masih berlaku, dan mudah-mudahan Allah jaga sampai hari kiamat pada mereka orang-orang yang tinggal di kota Tarim. Di kota Tarim, di Hadramaut, itu mereka puasa 6 sekota penuh. Dari orang awam sampai orang cendekiawan semua, ulamanya orang awamnya semua puasa 6. Bahkan tadarusan masjid musola masih tetap jalan. Hataman Quran pun masih tetap jalan. Cuma sih kok yang membedakan malam-malam itu dengan malam yang lainnya, kalau siang pecah puasa. Cuma malam beda dekati salat tarawih. Itu baik. Nah, kita tidak mampu, mungkin kita bisa geser. Pertama paling abdul memang setelah lebaran, dari tanggal 2 sampai 7 berturut-turut. Tidak mampu lakukan di hari berikut-berikutnya yang kita mampu. Puasa 6 itu tidak harus dari tanggal 2, kemudian tidak harus berturut-turut. Boleh berselang-selang. Boleh berselang-selang. Macam kemarin, hari 1 sampai 5 kita sibuk masih dengan mungkin silaturahim. Tanggal 6 Syawal kita mampu lakukan. 6, 7, kebetulan tanggal 8 Syawal ada kawinan, 9 ada kawinan. Putus ke dulu. Sambung lagi besok dan usahanya. Ya, bahkan putusnya lama beb. Ngapo kemarin aku berdandan rumah jadi 5 hari aku udah paso, baru nyambung lagi sekarang. Boleh. Ya, intinya kesimpulannya ikhwan, puasa 6 itu dilakukan 6 hari, perhatikan ya, dilakukan 6 hari di dalam bulan Syawal. Jadi terserah. Nah, diselang dari tanggal 5 10, 15, 20, 25 misal. Boleh. Yang penting 6 hari di dalam bulan Syawal. Kalau mampu berurutan 6 hari langsung itu cantik. Dan mampu semampu kita lakukan. InsyaAllah. Sekali lagi masih ada waktu 10 hari. Bagi yang belum, mulailah kalau bisa coba. Ayo sudah Habib tanggung tahun depan insyaAllah aku. Nah, ini musibah lagi ini. Ya. Dari kemarin dia sudah diomongi. Kagilah tahun depan. Tanggung. Makin takut aku tahun depan insyaAllah tanggal 2 langsung. Ini lagi tak kau gawe ke? Nah, tanggal 2 tahun depan. Ya. Coba kita lakukan. Ya mulai. Yang pengen nyoba mulai Senin Kemis. Yuk mulai tahun ini kita mulai. Dawam ke Senin Kemis. Tahun-tahun dulu tak baca. Sekarang coba ke. Ketemu Ayyamul Bait nanti tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kita mulai. Tahun ini jadikan lebih afdal daripada tahun yang lalu. Dimulai. Salat witir jangan tinggal. Mulai malam ini. Kalau yang kemarin sudah istiqomah alhamdulillah. Yang belum mulai malam ini. Salat Isya subuh berjamaah jangan sampai tinggal. Di masjid atau di musala, semua kebaikan. Yuk kita mulai. InsyaAllah. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Banyak-banyak baca kalimat ini. 2 kalimat yang ringan ini merupakan doa yang bisa membantu kita untuk kuat taat ibadah kepada Allah. Ya. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Ya Allah berikanlah kami taufik sehingga kami ini bisa nufik, artinya bisa melakukan ketaatan-ketaatan. Atau doa yang mungkin sering dipanjatkan oleh para ashatis kita, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair al khair wa a'anahum alaih fitna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Itu juga termasuk yang jangan kita tinggalkan yang bersumber dari Rasulullah setiap habis salat 5 waktu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa-doa yang bisa membantu kita untuk bisa ibadah taat istiqomah. Nah, tapi jangan salah. Ya, kemarin kami sempat alhamdulillah duduk beberapa kali jalsa sama guru kami yang mulia ya Habibana Habib Nagib Muhammad Syekh bin Salim. Ada seorang ikhwan bertanya tentang masalah ya dakwah. Waktu itu memang banyak alhamdulillah alumni al-khairat yang terjun jadi asatidz itu banyak. Fadlullah termasuk yang berkiprah di Palembang ataupun di luar Palembang.
Jadi kita minta dari beliau nasihat agar memperkokoh keikhlasan kita dalam berdakwah. Nah, kadang-kadang ada tawaran-tawaran dari sumber-sumber tempat dakwah yang di situ sumbernya syubhat atau haram. Maka beliau tekan ke kita untuk jangan mendekati tempat-tempat yang seperti itu. Ya, karena efek buruknya lebih besar buat kita. Karena orang kalau sudah kena syubhat, apalagi yang haram, sago untuk ibadah. Susah. Taulah inti fadha'il amal apapun. Tentang fadilah solat tahajud, solat ini, puasa, amal ini. Tahu inti. Tapi karena yang masuk ini barang syubhat, apalagi haram, inti susah untuk taat kepada Allah. Berat. Ya. Bahkan kalaupun kita melakukan ketaatan, maaf, bukan suudzon, tapi ini sudah kaidah yang ditetapkan Rasulullah. Mungkin ketaatan yang kita lakukan tidak karena Allah. Tidak karena Allah, bukan karena ittiba' Rasul, tapi minta dijenguk manusia. Atau karena tidak kelamaan sama manusia. Kenapa? Rasul sudah ngomongkan, man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Wong yang makan haram itu akan maksiat dia punya tubuh. Mau tidak mau. Maksiat itu boleh jadi dalam bentuk ketaatan, ikhwan. Kalau ente ke masjid, ente salat tapi minta puji manusia, maksiat itu di mata Allah. Walaupun yang kita lakukan taat. Orang dakwah ceramah yang ditujunya nyari duit, minta puji manusia, itu di mata Allah maksiat. Kenapa? Dia berbuat bukan karena Allah. Itu suatu maksiat yang besar. Nah, sama. Kalau kita dong taat, dilihat, uang itu aku tahu bapak itu sumber duitnya itu haram kalau itu makelar besar itu. Tapi ngumrahkan uang terus pergi haji berapa kali dia, sedekah sana sini. Jangan kau bingung dengan gawe dia. Jangan pula kau membenarkan gawe dia yang salah. Dia sedang dalam keadaan maghrur, tertipu dengan dirinya sendiri. Ya. Dia ngerasa diri berbuat baik di sisi Allah, habaan manthur, tidak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Yang dia sedekahkan, yang dia gunakan untuk taat itu bukan dari barang yang sumbernya diridhai Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi ingat Iwan, kalau kamu ingat ada uang yang sumber rezekinya tidak benar, haram atau syubhat sekalipun, misalnya baik apalagi haram, lalu dia kita juga istiqomah dalam ketaatan, ente tidak usah ngeluwe dia, tidak usah fudul, tidak usah cegodean, urusan dia sama Allah. Tapi jangan sampai kalau ente tegak tintit ngomong, "Oi, tapi dia ni duitnya haram, tapi semayang masya Allah dia rajin." Lalu ente terbisik iblis, jadi duit haram itu tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Nah, itu ente harus tebas. Ente harus lawan pikiran ini. Ya, ngapa? Bukan nak cegodean, bukan nak fuduli dalam bahasa Arab. Ini wong ibadahnya tidak bakal tidak karena Allah. Kalaupun dia berusaha untuk karena Allah, tak diterima Allah. Tak diterima Allah. Kita kan tak pacak nak tahu wong ini karena Allah apa tidak ibadahnya. Tapi Rasul sudah menunjuk tahu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, Allah itu bersih, bagus, tidak nerima itu yang baik pula, kata Rasulullah. Ingat hadis Nabi menceritakan tentang seorang yang solat, kata Rasulullah. Nabi ngomong solat, bukan tak solat. Solat artinya dia ibadah, melakukan ketaatan. Dia menggunakan pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham. Dari 10 dirham itu 1 dirham, duit haram. Lam yatakabbalallahu salatu. Tak diterima Allah salat hamba itu. Jadi jangan tertipu. Kalau ada uang yang sumber rezekinya haram, dia bandar, dia tukang narkoba, rentenir, atau dia buka usaha minjem duit di bank. Lalu nanti, oh maju usaha sepon bekat. Mana ada bekat? Bekat minjem duit di bank, usaha bengak kau ngomong macam itu. Mana ada bekat? Ku alat kiamat, celaka lagi ada. Maju, jangan tertipu. Ya, dia sedang merajut dirinya dewa untuk menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tak diterima Allah. Nabi nyontohkan 10 dirham. Cuma 1 dirham yang haram. Mak mana kalau 10-10-nya dari duit haram. Na'udzubillah. Cepatlah selesaikan gawe bogok ni, jangan diteruskan. Ya, nak sampai kapan kita? Kakek sampai maaf. Sampai kain kapan kamu pun dari duit haram kakek. Kalau tidak galak belagi dari saat ini dari yang haram. Ngapa? Memang lebih pantas untuk dia yang seperti itu. Sampai ngadap Allah pun pakai kain kapan yang dari duit haram. Ini untuk orang yang tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau meninggalkan haram karena ngasih nikmat. Dan jangan takut ikhwan. Ya, kalau memang itu jelas tahu ini haram, tinggalkan dan berusaha, minta tolong sama Allah dan benar-benar berusaha. Allah bakal ganti karena Allah Maha Kaya. Yang halal itu jauh lebih banyak disiapkan Allah dibandingkan yang haram. Yang haram untuk uang-uangnya, kita cari yang halal. Mari sekali lagi ikhwan, ya, kita pacu diri kita untuk banyak ibadah. Kalau kita lihat adanya kemalasan dan kemunduran pada diri kita, maka periksa. Mungkin dari segi makan minum kita yang tidak beres. Ini yang menjadi sebab kita tidak taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Taib ahbaban rahimakumullah, baik keberkahan kita baca kitab ini, kitab Fathul Ilah bima yajibul abd limaulah. Masih meneruskan kitab yang lama karangan Nabi Muhammad bin Husain bin Syekh Al-Habsyi. Masuk kita kepada tentang bab salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na fil bidarin amin. Faslun wa yusannu rak'atani qabla as-subuh wa arba'a qabla adh-dhuhur awil jum'ah wa arba'a ba'daha wa arba' qabla al-'asr wa rak'atani qabla al-maghrib wa ba'dah wa qabla al-isya wa ba'dah. Tapi di sini Habib Muhammad bin Husain menyebutkan kepada kita tentang salat-salat sunnah yang hendaklah kita lakukan. Dalam fasal ini, dalam alian ini beliau menggabungkan antara yang muakkad dengan yang tidak muakkad. Bukan untuk kita pilih-pilih, bukan untuk kita menyepelekan yang tidak muakkad, tapi ini memang syariat membuat ini ada muakkad. Apa itu muakkad? Muakkad itu yang sangat ditekankan, seakan-akan mendekati wajib. Berkaca dari apa? Nabi tidak pernah meninggalkan kecuali dalam keadaan sangat darurat. Baru tinggal kalau Rasulullah. Kalau wajib kan darurat pun tidak kita tinggalkan kalau sholat. Nah untuk sunnah ini Nabi tidak pernah meninggalkan kecuali dalam keadaan darurat Nabi tinggalkan. Itu namanya muakkad. Tapi kalau tidak muakkad terkadang dilakukan, terkadang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Artinya tidak terlalu ditekankan. Tapi sekali lagi jangan naudzubillah kita meninggalkan dengan menganggap itu sunnah tidak muakkad juga tidak apa pula. Jangan, kita mampu lakukan. Kalau memang kita tidak mampu, jangan ada terlintas meninggalkan karena dengan alasan seperti tadi. Ya, tapi di sini beliau menyebutkan secara gabungan antara muakkad dengan ghairu muakkad, yaitu salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Salat sunnah yang menggiring salat wajib. Salat sunnah yang menggiring salat wajib ada dengan istilah kita sebut qobliyah, ada ba'diyah. Nah, ini namanya salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang menggiring salat wajib. Nah, nanti dia terbagi jadi dua secara hukum, rawatib muakkad, rawatib ghairu muakkad. Ada yang muakkad dikuatkan, ada yang tidak dikuatkan. Di sini Habib menyebutkan dulu, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyebutkan secara gabungan. Beliau mengatakan, wa yusannu rak'atan, sunnahkan engkau untuk melakukan salat sunnah. Rak'atan qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh di sini, tolong jangan salah paham. Sebelum subuh maksudnya bukan sebelum adzan subuh. Kalau sebelum adzan subuh namanya tahajud. Masuk dalam kategori salat malam. Sebelum subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh yang wajib, tapi setelah masuk waktu subuh. Sholat sunnah sebelum subuh, maksudnya sholat qobliyah subuh. Boleh disebut dengan sholat sunnah fajar. Sama, kalau ada yang nyebut sholat sunnah fajar sama sholat sunnah qobliyah subuh, sama baik. Niatnya pun silakan tinggal pilih. Usolli raka'atainil fajar, maksudnya sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, setelah masuk waktu subuh, atau usolli rakaatain qobliyatus subuh, boleh juga. Kapan dilakukan? Sama, salatnya itulah, cuma namanya panggilannya yang berbeda antara ulama. Ada yang nyebutnya qobliyatus subuh, ada yang mengatakan salat sunnah fajar, seperti Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, raka'atainil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Ulama sepakat yang dimaksud 2 rakaat fajar di situ bukan salat subuhnya, tapi 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Setelah masuk waktu subuh, sholat sunnah 2 rakaat itu lebih afdol nilainya di sisi Allah dari dunia dan seisinya. Sholat sunnah ini, sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat itu lebih afdol daripada dunia dan seisinya kata Rasulullah. Mana dengan sholat subuhnya? Kalau sholat sunnahnya seperti itu. Dan tolong ikhwan, nasihat buat saya dan kita semua, jangan kita gampangan meninggalkan sholat sunnah ini. Ayo bangkit. Kalau selama ini kita ni apa kata, bangun tidur ngonyong-ngonyong sampai ke masjid qomat. Setiap hari cek itulah. Sampai masjid qomat, sampai masjid qomat. Majukan, bangun. Harus sebelum subuh aku harus mengapa? Kayak bayar aku bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena memang ada banyak masjid-masjid yang agak sedikit kaku dalam menyikapi sunnah Rasulullah. Jadi mereka pokoknya kalau sudah adzan sholat 2 rakaat langsung qomat. Padahal tidak seperti itu, apalagi subuh. Ya. Subuh itu jeda waktu cukup panjang. Tolong kamu yang pengurus mushola masjid, ya, habis adzan subuh tuh waktu minimal 1/4 jam lah. Kalau tidak bisa nak sampai 20 menit itu. 1/4 jam setelah itu baru kita qomat. Kenapa? Begitu banyak orang-orang ini bangun karena dengar adzan.
Kalau kita alhamdulillah sudah bangun dari sebelum adzan, sudah nyogok di masjid. Katik masalah kita. Begitu adzan selesai 2 rakaat salam, selesai. Nak langsung qomat katik masalah. Tapi mereka yang bangun ketika adzan terdengar baru bangun. Kita selesai sholat, mereka baru keluar dari kamar mandi. Kita langsung qomat. Ya, itulah akhirnya masjid banyak kosong. Ngapa makmum ngerasa, aku terlambat terus ke masjid, mending aku semain di rumah belah. Nah, hanya dia ngembe pendapat seperti itu. Enggak, ya, ninjau waktu. Kalau di kalangan masjid-masjid lama, musola lama, kita biasa ada zikir, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah. Itu memang ada dalilnya. Ya, baca 100 kali, kali tidak 70 kali. Ya Hayyu ya Qayyum atau doa apapun. Dan di situ ada hadis Rasulullah yang mengajar kita untuk baca namanya doa fajar. Doa fajar. Ini menunjukkan ada amalan. Sebelum itu bukan cuma sholat 2 rakaat, tapi ada amalan lain yang dianjurkan Rasulullah untuk kita lakukan. Doa fajar ini lumayan. Kalian baca dengan tartil. Yaitu mungkin seperti yang baca ayat kursi 4 kali lah panjangnya. Tapi kalau terbiasa tidak berat. Kalau sudah terbiasa tidak berat. Nikmat, asyik bacanya. Itu hadis Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang habis sholat sunnah 2 langsung qomat dengan dalil Abdul A'mal as-salatu alal waqtiha. Nah, ini berarti gagal memahami hadis Rasulullah. Tak paham dia. Ya, untuk subuh terutama kita boleh jedah ke waktu. Untuk isya pun sama. Tidak harus habis sholat ada langsung sholat. Kalau kita sedang ada acara, ada majlis seperti mungkin sebagian ikhwan ada di malam Sabtu kemarin di masjid di Ulami bimbingan Ustaz Mahdi, itu isyaknya jam berapa? Hampir jam 9 lewat baru sholat isya. Tidak jadi masalah. Yang kita gawekan itu ibadah. Isya waktunya panjang. Tidak ada suatu mudarat. Dan itu banyak kita lakukan. Asatis kita banyak seperti itu. Ngajar pembahasan tinggal 2 baris lagi. Adzan habis adzan nyambung. Jangan tidak adzan dulu afdalnya. Sudah adzan kita sambung lagi, nambah seperempat jam, 10 menit, 20 menit kayak kemarin itu. Ya. Itu bukan lagi 2 menit, 20 menit. Sejam setengah mundur. Tidak jadi masalah seperti itu. Ya, banyak sekali kalangan habaib itu melakukan seperti itu. Kalau tidak jauh-jauh ente lihat langsung belah. Kalau ente bingung-bingung, ya kalau anda boleh tunjukkan, mungkin ini si kok tidak masuk TV, tidak masuk media barangkali. Ya, kami dari menjak kami mondok dulu Habib Nagib di Al Khairat. Ya, guru kami Habib Nagib di Al Khairat sama seperti itu. Kami maghrib dan malam Jumat itu Yasin tahlil, habisnya maulid, baru baca 2 pasal kadang-kadang adzan. Selesai adzan nyambung maulid, selesai maulid ceramah beliau. Adzan jam 7.04, qomat jam 8 lewat kadang-kadang. Habib Umar bin Hafid sama. Sampai hari ini nanti yang buka YouTube bisa barangkali nanti bisa ikuti. Begitu adzan habis adzan panjang masih. Sejam kadang-kadang baru qomat. Nah sekarang pinter beliau-beliau ini kayak gitu. Masih kadang bilang maaf betakoan main cepet-cepet kayak lagi ceramah. Oi semayang dulu kaget ceramah tuh. Boy. Kita ada masya Allah orang-orang saya ini 2 dari sekian banyak contoh yang bisa kita ikuti. Tamam. Tapi ikhwan rahimakumullah fidakumullah. Memang ada waktu-waktu seperti maghrib ya kita harus mungkin bersegera karena waktunya pendek. Dan subuh itu kalau model macam itu juga bisa membantu inti untuk menghidupkan antara subuh dengan isyraq. Karena kalau inti habis adzan 2 rakaat langsung qomat, ngejar isyraq itu panjang. Tapi kalau inti sebelum sholat subuh inti isi dengan zikir, wirid panjang, doa fajar mungkin 20 menit seperempat jam. Isyraq itu sudah terbantu untuk lebih cepat kita dapatkan. Habis sholat wirid lagi nunggu isyraq tidak terlalu capek. Tahib 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Sunnah ya untuk bacaannya kuliah kulhu. Kulhu rakaat pertama kuliah, kulhu rakaat kedua. Ada yang ngomong baca alamin. Alamin apa? Alam nasyah, alam tago. Silahkan. Tapi kalau yang mana lebih afdal, kulhu kuliah. Kulhu kuliah itu lebih afdal. Karena maaf yang tadi ya mungkin mudah-mudahan bukan saya karena nemu saya memang dekati mungkin anjuran untuk baca 2 surat alam nasyah, alam tago tadi untuk sholat sunnah subuh. Tapi kalau dilakukan boleh dekati larangan. Kuncinya di situ. Ketika tidak ada larangan, maka jangan kata ke bid'ah. Jangan kata ke salah. Tidak ada larangan dari Nabi. Ente nak baca Yasin lagi boleh kalau mau. Ya, misal. Nah, alam nasyah, alam taruh silakan. Tapi kalau asli sunnah dari Rasulullah untuk salat-salat qabliyah ba'diyah hampir semua kuliah kulhu. Itu yang dianjurkan. Dilakukan dengan ringan, tidak memberatkan. Tapi ikhwan rahimakumullah setelah salat subuh itu banyak amalan ya, di antara mulai sejenak. Tidur, bukan tidur majam tapi ya, tidur majam, tidur laju lewat batal kamu. Emang disunahkan ya. Habis adzan subuh selesai, salat sunnah selesai, ngoling ngadep kiblat. Jadikan tangan kita bantal, jangan ngembek bantalnya. Tangan itu jadi ke bantal ngadep kanan. Tidur bediam, iya boleh, tapi ada bacaannya.
Ada bacanya Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir dhunubi. Ini ada hadisnya. Ya Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir dhunubi. Baca itu 3 kali, sudah. Tidak lama, kelamaan enggak lewat, tiduran nanti. Dengan bembek sunnah. Ya kurang kalau mungkin 3 menit paling lama itu, semenit cukup lah. Kelamaan sudah semenit itu. Ya kalau ente lagi ngantuk semenit lewat bisa. Tidur nian. Ya, ini kejadian pernah dulu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kebetulan Sayyidina Umar waktu Rasul menyampaikan ini hadis, beliau tidak tahu. Ketika ada orang tidur, Sayyidina Umar, "Oi, bukan tempat tidur," kata Sayyidina Umar ini. "Subuh nak solat." Hanya orang negur, "Umar, kau tak tahu ini disuruh Nabi." Oh iya ya. Nah, ketika dia tahu ini disuruh Nabi, beliau tabayun, ternyata benar, tidak lagi dilarangnya, dibolehkannya. Cuma kalau kamu gami-gami di masjid kaget heboh pula. Apalagi ada CCTV masjid kamu. Ya. Budak majlis di Munawwar subuh masjid At-Taubah wong 15 tidur kalau habis subuh boleh ya, memang sebenarnya sunnah lagi nih dia lakukan qobliyah itu di rumah, cuma kita nak ngejo ke sholat di rumah. Kalau model komatnya memang ada waktu jeda panjang. Kalau model habis 2 rakaat langsung komat, mana dapat. Anak punya suahib itu rumah samping masjid di Perumnas sana, dia sholat sunnah karena memang sunnah Abdullah qobliyah itu di rumah. Jadi dia sholat sunnah di rumah, dia baru dapat tegak rakaat kedua masjid lah komat rumahnya samping masjid, tak terkejar kan Ustaz katanya. Jadi mana hijrah kan gara-gara dia waktu itu sholat subuh ke Rubat sana, alang kejauhnya bib jangan. Iyo anak ni pening masjid sebelah cepet nian komat, habis azan 2 rakaat langsung komat. Pernah ngomong lambat ke dikit jadi orang yang pacak salah dewek ngapu dak bangun sebelum subuh. Oh yalang kayak egois jo ngomong macam itu dia. Ya tak semua orang bisa sholat subuh bangun be alhamdulillah. Jadi dia nak ngukur orang tu sama cak dia kalau. Ya tak bisa. Tapi ikhwan rahimakumullah, wa arba' qabla dhuhur awil jum'ah. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini ada hadis Rasul memang menyebutkan 4, ada yang mengatakan 2 rakaat. Dalam riwayat yang sama ada hadisnya, ada riwayatnya ada. Sebelum zuhur itu kalau mampu lakukan 4 rakaat, 4 rakaat. Tidak mampu minimal 2 rakaat. Ada yang mengatakan 2 rakaat ini muakkad. 4 rakaat itu 2 rakaatnya tidak muakkad. Jadi 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Mampu lakukan 4 rakaat, silahkan. Ya, namun ada yang mengatakan 4 rakaat muakkad semuanya. Jadi boleh kita pilih. Nah, di sini adanya rahmah pilihan seperti ini. Ketika ente seger sehat, waktu cukup panjang, belum komat ente lihat, komat masih 10 menit lagi, lakukan 4 rakaat qobliyah. Ya, tapi kalau ente lihat di jam digital itu tinggal 2 menit 30 detik, dah usah 4 rakaat. 2 rakaat jadilah. Yang penting ambil sunnah. Qobliyah zuhur awil jum'ah. Nah, salat Jumat juga ada qobliyahnya. Qobliyah salat qobliyatul jum'ah. Sunnah usul sunnah qobliyatul jum'ah, bukan qobliyatul zuhur. Ya, ente nak salat Jumat, salat zuhur, sama Jumat dia salat qobliyatul jum'ah. Habis ba'diyatul jum'ah. Kalau zuhur ba'diyatul zuhur. Oh, dah katik dalilnya. Ya sudah, katik dalilnya menurut kau, menurut kami ada dah dalilnya. Ya, dah usah repotkan. Nah, ikhwan rahimakumullah, untuk qobliyah ba'diyah ini ingat sudah waktu ya, itu agak terlambat jamnya 5:30, mungkin ada yang puasa. Saya tutup sampai di sini dulu. Sekedar kita sampaikan lagi pengulangan. Untuk qobliyah itu ikhwan rahimallah, hubabat, akhi, ikhwani, itu kalau kita kebetulan tak sempat melakukan, boleh dilakukan setelahnya. Misal ente datang nak salat zuhur, sampai masjid, ente ambil wudu, selesai wudu, qomat, belum sempat ba'diyah qobliyah zuhur. Apa yang dilakukan? Apa yang ngejar sunnah Nabi qobliyah dulu 2 rakaat. Kaki aku nyusul bezohor, lah salah itu. Ya, tinggalkan sunnah ini dulu, lakukan kerja yang wajib dulu berjamaah. Jangan terlambat dari mulai sholat Allahu Akbar, ente sudah melok Allahu Akbar. Lalu mana sih itu qobliyah aku belum aku lakukan? Bisa dilakukan setelah sholat wajib. Selesai sholat zuhur, lakukan rakaatain qobliyatul zuhur, kemudian rakaatain ba'diyatul zuhur. Kalau terbalik aku terlaju ba'diyah dulu, baru qobliyah. Tak jadi masalah. Karena waktu salat sunnah qobliyah itu sepanjang waktu zuhur. Artinya juga contoh misal sering kita di acara-acara, ya. Alhamdulillah kita dibimbing untuk salat berjamaah. Mungkin yang ikut hadir hall Ustaz A kemarin di Tapak Ning, atau yang ikut mungkin ada yang hadir di hall kecil di Segap kemarin. Itu kita salat sunnah. Ya, ada yang pengen salat sunnah qobliyah, qobliyatul isya, qobliyah zuhur, tapi keadaan tidak memungkinkan. Karena habis azan langsung qomat. Lalu mana secara qobliyah Habib? Lakukan pada solat. Tak pacak juga Habib ngapo. Kami habis solat, habis doa, Habib megang mic langsung ngomong, bikin halaqah 4-4, langsung bikin halaqah kami.
Jadi mana? Ya sudah urusan halako ini beda cerita. Apalagi selesai jam 1 misalnya kan. Kita nak sholat sunnah dewean, halako kalau sudah. Jadi mana? Jangan lepaskan, pasang niat. InsyaAllah balik rumah aku nak sholat sunnah. Camkan itu ikhwan. Ya, balik rumah aku nak sholat sunnah. Bib nyampe rumah jam 2, jam setengah 3. Dah apa-apa. Muka 3 kurang sepapat. Masih ada waktu zuhur, masih ada waktu zuhur tersisa, masih ada waktu untuk sholat gobliyah dan ba'diyah. Jadi kita latih diri kita, jangan biasa gampang melepaskan sholat sun. Nah, seperti yang biasa sholat sunnah gobliyatul isya, kan sering kalau di majlis ustaz nih kami yang ngasuh, hampir rata-rata tidak pakai sholat gobliyatul isya. Pertama memang dia bukan sunnah muakkad. Kedua kalau kita bikin gobliyah kacau. Ngapo? Pacak setengah jam menyelesaikannya sholat gobliyah itu. Iya. Kita orang salat kami no. Selesai, ada orang baru selesai wuduk nyingok, masih ada orang semayang, dia semayang sunnah. Ada orang sikot lagi nyingok, terus sampilan tu kacip gitu je masuk lembang. Nunggu uang nyingok masih ada orang salat sunnah lagi, dak selesai. Jadi kalau kita punya ilmu, ya sekarang dapat ilmu kan, jadi tidak usah repot. Aku tidak sempat salat sunnah qobliyah, sudah ba'diyahnya aku lakukan setelahnya. Setelah salat wajib itu lakukan salat. Bagaimana dengan asar? Ulama mengatakan termasuk asar qobliyah karena dia asbabnya duluan. Qobliyah badal asar, cuma jangan lakukan di depan wong. Ya, salat subuh nanti belum sempat salat qobliyah subuh. Sampai masjid qomat, habis salat subuh nanti salat 2 rakaat. Oi, salat apa kamu? Salat sunnah, uji salat suki boleh nang awak nama saya. Bid'ah juga katik salat sunnah habis subuh. Padahal kamu salat sunnah sebelum subuh. Ya lakukan jangan depan wong. Ya, yang bisa menimbulkan fitnah karena wong banyak tidak tahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana wa annana ashrafna ala ladha توبة تغسل لكل حوبة عورتي واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحبه هدادة الصحب والحمد لله. فاتح بالقبول رسول الله حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا